Hello, welcome back dear students. Welcome back to our e-learning sessions. This e-learning session initiated by Sri Vidyadhish Vidya Sankul under the guidance of Dr. G.M. Sutaria sir. And welcome back to our subject SPCC. This is our lecture number 3rd of chapter number 2nd. And the name of the chapter is Transfer and Transmission of Share. But overall in SP, that is in Secretarial Practice, it is session number 14. In previous session, that is in session number 2nd, we discussed about the procedure of physical share transfer. As we discussed that nowadays there is a very less, or we can say a least chance of a physical share transfer, because there is a dematerialized form is available where we are selling or transferring the share from dematerialized form only. So, point number 2.4, that is procedure of physical share transfer, is divided into two parts. First part is point number 2.4.1 is procedure of physical share transfer, in which we discussed two types, that is procedure for total share transfer. We have seen 9 stages of procedure of physical share transfer, and then lastly we discussed about partial share transfer. Basically the procedure of physical share transfer is divided into two. First one is when you are selling total number of shares, then please follow these 9 stages which we discussed in previous session. But if you want to sell only part of your shares, then first of all split these shares into the number of parts that you want to transfer, and then follow this 9-stage procedure again. Now today on page number 103, point number 2.4.2, it is the point number 2.4.2, that is transfer of dematerialized shares. In previous session we discussed about transfer of materialized shares only, that is or we can say physical shares only. But today we are going to start with the transfer of dematerialized shares. Before that, please give me 1 minute. Now, transfer of dematerialized shares. A shareholder may keep his share in physical form, but according to new provisions, he cannot sell his shares in physical form. And if he wants to sell his share, he has to go for dematerialized process. મેં તમને જેમ સમજાવ્યું એમ કે હમણાં સુધી એવું હતું કે જ્યાં આગળ તમે તમારા ફિઝિકલ શેર્સ છે એ સેલ કરી શકતા હતા. જે પ્રોસિજર આપણે જોઈ ટ્રાન્સફરની, એમાં પણ આપણે જોયું કે આપણે આપણા ફિઝિકલ શેર છે એ કોઈ પણ અધર પર્સનને એક શેર ટ્રાન્સફર ફોર્મથી મોકલી શકીએ. તો હવે શું થયું તો કે હવે ગવર્મેન્ટે એવો સ્પેસિફિક રૂલ કાઢ્યો છે કે જેના લીધે થઈને તમે તમારા ફિઝિકલ શેર ફિઝિકલી કોઈને સેલ કરી શકતા નથી. જો તમારે તમારા શેર સેલ કરવા હોય તો કમ્પલસરી પહેલાં એને ડીમટીરિયલાઇઝ ફોર્મમાં મોકલવા પડે છે. મારા ફાધર પાસે પણ જેટલા લાસ્ટમાં શેર ફિઝિકલ હતા એ બધા અમે લોકોએ ફોર્મ ભરી અને કંપનીમાં મોકલી દીધા, અને અમને NSDLમાંથી મેસેજ પણ આવી ગયો કે તમારા એટલા શેર છે એ ફિઝિકલમાંથી ડીમટીરિયલાઇઝ થઈ ગયા છે, જે પછી આગળ જતાં ડ્યુ કોર્સ ઓફ ટાઈમમાં આપણે સેલ કરી શકીએ. એટલે અહીંયા સૌથી પહેલાં એવું કીધું છે કે શેર હોલ્ડરને બંને ઓપ્શન મળે છે. એ અમુક શેર છે એ ફિઝિકલ ફોર્મમાં પણ રાખી શકે છે, પણ ન્યૂ પ્રોવિઝન છે એમાં એવું છે કે તમે ફિઝિકલ ફોર્મમાં શેર સેલ કરી શકતા નથી. અને જો તમારે સેલ કરવા હોય તો કમ્પલસરી એને ડીમટીરિયલાઇઝડ પ્રોસેસમાં, એટલે કે ડીમટીરિયલાઇઝ ફોર્મમાં એને કન્વર્ટ કરવા પડે છે. ડીમેટ શેર મીન્સ, હવે ડીમટીરિયલાઇઝડ ઓર ડીમેટ છે એ ઓલરેડી આપણે ઓસીની અંદર આવી જ ગયું છે, પણ તેમ છતાં અહીંયા જોઈએ તો ડીમેટ શેર મીન્સ ટુ કન્વર્ટ ફિઝિકલ શેર ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મ ઇન અ સ્પેસિફિક વે.
શું કીધું તો કે કન્વર્ટ physical share into ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મ. જે ફિઝિકલ શેર હતા એ હવે ઇલેક્ટ્રોનિકમાં આવી ગયા. સેમ એઝ જેવી રીતના આપણી પાસે આપણા પોકેટની અંદર, પર્સની અંદર, વોલેટની અંદર કે આપણા ઘરની અંદર જે અમાઉન્ટ છે એ ફિઝિકલ છે. એને જ્યારે તમે બેંકની અંદર ડિપોઝિટ કરી આપો અને પછી તમે એને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી શકો છો તો એ ડીમટીરિયલાઇઝ થઈ ગયું. મટીરિયલાઇઝ એટલે ફિઝિકલ અને ડીમટીરિયલાઇઝ એટલે કે ઇનવિઝિબલ. તો ડીમેટ શેર મીન્સ ટુ કન્વર્ટ ફિઝિકલ શેર ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મ ઇન અ સ્પેસિફિક વે. આપણે અહીંયા જ લખ્યું ને, કન્વર્ટ ફિઝિકલ શેર ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મ. The investor has to open a demat account with a depository participant. હવે ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ હોય, હું તમને સમજાવું કે બ્રોકર છે, પછી બેંક હોય, પછી સબ બ્રોકર હોય. આ બધા ડીપી કહેવાય. ડીપી એટલે ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ, કે જે તમારા નેમનું ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરી શકે. In India, depository participant in India as a depository participant, NSDL, that is National Securities Depository Limited, or Central Depository Services India Limited are functioning as an agent or deposit caretaker. એટલે સૌથી પહેલા આપણે ડિપોઝિટર્સ જોઈએ તો એજન્ટ્સ ઓફ ડિપોઝિટર્સ તરીકે ઇન્ડિયામાં બે છે. આ બંને વિશે ડિટેલમાં તમને ઓસીની અંદર ચેપ્ટર નંબર 9માં છે તે એનએસડીએલ અને સીડીએસએલ. બરોબર. એનએસડીએલ એટલે કે નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ અને સીડીએસએલ એટલે કે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ are functioning as an agent for deposit care, agents of depositors, caretaker, કે જે આ લોકો ઉપર ધ્યાન રાખે છે. જો આ એજન્સીસ ના હોય એનએસડીએલ ને સીડીએસએલ, તો જે શેર બ્રોકર છે એ પોતાના મનનું ધાર્યું કરે અને એમને જેમ સારું લાગે એવા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ બનાવશે અને એમને જેટલું મનમાં આવે એવા બ્રોકરેજીસ ચાર્જ કરશે અને નોર્મલ ઇન્વેસ્ટર્સનું એક્સપ્લોઇટેશન કરી શકે છે. એટલા માટે એમને ડિપોઝિટ કેરટેકર તરીકેનું વર્ક આપ્યું છે. ઓન બિહાફ ઓફ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ અંડરટેકિંગ, પીએસયુ એટલે કે પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ, બેંક્સ ઓર પ્રાઇવેટ બેંક એન્ડ અધર ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ઓપન ડીમેટ અકાઉન્ટ્સ. એટલે હવે એનએસડીએલ ની અંદર સમજો કે એનએસડીએલ ની અંદર બેંક્સ અથવા તો બ્રોકર એ લોકો વર્ક કરતા હોય. હવે સમજો કે એનએસડીએલ ની અંદર આપણે એવું માની લઈએ કે એક્સિસ બેંક છે, એ પણ ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરે છે અને શેરખાન છે. શેરખાન તમે નામ સાંભળ્યું હશે, બહુ ફેમસ છે, એ બ્રોકર છે. તો એ લોકો એનએસડીએલ ની અંદર વર્ક કરે છે એઝ એ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ. એનએસડીએલ શું છે તો કે એજન્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ કેરટેકર. આ લોકોનું કામ શું છે તો કે જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે માર્કેટની અંદર, જે લોકો શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે એમની કેર કરવાની અને એના માટે થઈને અલગ અલગ લોકોની હેલ્પ લઈને કામ કરે છે. એટલે અહીંયા આગળ શું કીધું છે કે ઓન બિહાફ ઓફ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. વિચારો, એનએસડીએલ ડાયરેક્ટલી બધું વર્ક ન કરી શકે, કેટલાય બધા અકાઉન્ટ્સ હોય, કેટલી બધી રોજે રોજના ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય, એટલું બધું તો એનએસડીએલ એકલું હેન્ડલ ન કરી શકે કે ન સીડીએસએલ કરી શકે. એટલે પબ્લિક સેક્ટર પીએસયુ બેંક્સ, જેમાં એસબીઆઈ, બેંક ઓફ બરોડા અને એવી રીતની 19 બેંક્સ છે. પ્રાઇવેટ બેંક જેમાં આઈસીઆઈસીઆઈ, એચડીએફસી એવી રીતની બેંક્સ છે. એન્ડ અધર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જેમાં આવી રીતના શેરખાન, ઝવેરી, મારવાડી સિક્યોરિટીઝ, મોતીલાલ ઓસવાલ એ બધા છે, ભંસાલી છે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ઓપન ડીમેટ અકાઉન્ટ.
After opening this account, the said institution provide an instruction slip to account holder. એટલે હવે આની નીચે સૌથી પહેલા NSDL ની નીચે બેંક અને બ્રોકર થયા, એની નીચે ઇન્વેસ્ટર આવે અને એ ઇન્વેસ્ટરનું જે અકાઉન્ટ છે એને કહેવાય ડીમેટ અકાઉન્ટ. જેવી રીતના બેંકની અંદર દરેક સ્પેસિફિક વ્યક્તિ માટે અલગ અલગ બેંક અકાઉન્ટ છે, એવી જ રીતના NSDL ના બેંક અને સબ બ્રોકરની અંદર દરેક ઇન્વેસ્ટરનું એક અલગ અલગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ છે. દરેકનું ડીમેટ અકાઉન્ટ નંબર અલગ હોય છે. હવે આગળ જોઈએ. હોપ કે તમને આ સમજાતું હશે કે આ જે એજન્સી છે એ નોડેલ એજન્સી છે કે જે ડિપોઝિટરી રિલેટેડ. ડિપોઝિટ એટલે શું? તો કે ત્યાં આગળ ક્રેડિટ કરવું, એ અકાઉન્ટની અંદર નાખવા. હવે સમજો કે આપણે બેંક હોય તો આપણે અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરશું, કોઈક રૂપીસ કરશું, ડોલર કરશું. તો સેમ વે આ ડિપોઝિટર્સ એવા છે કે જ્યાં આગળ આપણે શેર છે એ ડિપોઝિટ કરવાના છે. તો NSDL ની અંદર બેંક અથવા તો બ્રોકર હશે, એની અંદર ઇન્વેસ્ટર છે, એનું ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપન થાય. આફ્ટર ઓપનિંગ ધીસ અકાઉન્ટ, હવે એટલે સમજો કે મેં મારું અકાઉન્ટ ઓપન કરાવ્યા પછી ધ સેડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે કાં તો એક્સિસ બેંક અથવા તો શેરખાન છે એ પ્રોવાઈડ એન ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્લીપ ટુ અકાઉન્ટ હોલ્ડર. મને એક આખું બંચ આપે, એક સ્લીપની બુક આપે કે હવેથી તમારે જે કાંઈ પણ શેર સેલ પરચેસ કરવા હોય આમાં ડેટા ફિલઅપ કરીને અમને આપો. It is used by the account holder for purchase or sale of securities. હવે તમારે જે પણ કંપનીના શેર સેલ પરચેસ કરવા હોય એનું ડિટેલ આ સ્લીપની અંદર ભરવાની, અને એ સ્લીપ છે એ આપણે જે આપણું એક્સિસમાં અકાઉન્ટ હોય તો એક્સિસમાં, શેરખાનમાં હોય તો શેરખાનમાં એને આપવાનું. ઇમેજ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્લીપ ઇઝ ઓન નેક્સ્ટ પેજ. નેક્સ્ટ પેજ આખું છે કે આની ઇમેજ રોકેલું છે. The company can observe its shareholders and their holding on website provided by NSDL CDSL. હવે સમજો કે તમે એક કંપની છો અને તમે માર્કેટમાં IPO લઈને આવેલા. IPO લઈને આવેલા પછી તમે જનરલી બધાને એપ્લિકેશન મની રિસીવ કરી, એલોટમેન્ટ કર્યું, એલોટમેન્ટ કર્યા પછી બધાને શેર આવ્યા, કોઈકે સેલ કરી દીધા, અને પછી હવે તમારા કેટલા નંબર ઓફ શેર્સ કોની પાસે છે એની ડિટેલ તમારે એઝ અ કંપની જોતી હોય તો તમે NSDL ની વેબસાઇટ ઉપર અથવા તો CDSL ની વેબસાઇટ ઉપર એઝ અ કંપની રજિસ્ટર્ડ હો છો. કેમ કે તમે જેવા BSc કે NSC ની અંદર લિસ્ટેડ થાવ છો એટલે તમને ડાયરેક્ટલી NSDL અને CDSL ની મેમ્બરશિપ મળે છે અને એનો એક ID પાસવર્ડ મળે છે. તો કોઈ પણ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર છે ID પાસવર્ડ યુઝ કરીને કોની પાસે કેટલું શેર હોલ્ડિંગ છે એની ઇન્ફોર્મેશન CDSL અથવા તો NSDL ની વેબસાઇટ ઉપરથી લઈ શકે છે. હાવેવર ધ કંપની કેન નોટ મેક એની ચેન્જીસ. એ ખાલી રીડ ઓનલી હોય છે, ખાલી વ્યૂ ઓનલી હોય છે. કંપની ઉપરથી નીચે પડે ને તો પણ એમાં શેર હોલ્ડિંગ પેટર્નમાં કોઈ ચેન્જ કરી શકે નહીં. એટલા બધા રાઇટ આપીએ તો પાછી હર્ષદ મહેતા જેવી સ્ટોરી થાય. તમે લોકો જો શેર બજાર સારી રીતે સમજવું હોય તો સ્કેમ 1992 છે એ તમારી એક્ઝામ પછીના ફ્રી ટાઈમમાં જોઈ શકો છો. તો તમને અત્યારે ના જોશો, એક્ઝામ માથા ઉપર હોય ત્યારે આ બધું કરાય નહીં, પણ તો તમને સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ ઘણું બધું નોલેજ છે મળી શકે છે. નેક્સ્ટ પેજ આપણે જોઈ લઈએ તો પેજ નંબર 104 ઉપર XXX લિમિટેડ આપ્યું છે, એટલે પર્ટિક્યુલર જે હોલ્ડર છે એનું નેમ છે. DPID એટલે કે એનો અકાઉન્ટ નંબર છે, સેબી રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને CDSL નો નંબર છે. ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્લીપ ફોર ડિલિવરી ઓર રિસીવ. I will request you to debit or credit my account. એમાં બધામાં આપણે ટીક કરતું જવાનું. જો સ્લીપનો સિરિયલ નંબર આપ્યો છે આ બાજુ અને સામેની બાજુ CDSL યોર ડિપોઝિટરી, ડિલિવરી કરવી છે કે રિસિપ્ટ છે. ડિલિવરી એટલે કે આપણે શેર સેલ કર્યા હોય તો એ સામેવાળી વ્યક્તિને આપવાની હોય તો ડિલિવરી, અને સામેવાળી વ્યક્તિએ સેલ કર્યા છે અને આપણે પરચેસ કરવાના હોય તો રિસિપ્ટ. ડેટ લખવાની છે અને પછી નીચે ફર્સ્ટ સોલ હોલ્ડર્સ નેમ, જેના નેમનું ડીમેટ અકાઉન્ટ હોય એની ઇન્ફોર્મેશન. હવે અત્યારે તો સમજો ને તમે કે
આ બધું પણ કોર બેન્કિંગ જેવું થઈ ગયું છે. એટલે હવે સ્લીપ પણ નથી ભરાવતા. તમે ફોન કરો, તમારા એ જાણીતો હોય કે તમારા કોલ રેકોર્ડિંગ્સ નાખતો હોય છે, અને એના પરથી ને તમે પર ડે અલગ અલગ શેર છે એનું સેલ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. પણ અહીંયા આગળ ધારો કે આપણે સ્લીપ ભરવાની આવે તો સૌથી પહેલાં નેમ અને BOID એટલે કે તમારું પોતાનું જે આઈડી આપ્યું હોય એ લખવાનું છે. સિરિયલ નંબર, ISIN એટલે કે દરેક શેર હોય એના અલગ અલગ ISIN હોય. સિક્યોરિટી નેમ એટલે જે કંપની હોય એ. ઇન ફિગર્સ એટલે કે કેટલા નંગ લીધા. ઇન વર્ડ્સ અને ઇન્સ્ટ્રક્શન રેફરન્સ નંબર જે તમારે નથી લખવાનો એ DP વાળો લખશે. ટોટલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઇશ્યુ ઇન વર્ડ્સ કેટલા છે એ. BO હોય તો એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટની અંદર કઈ રીતના સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ટ્રાન્સફરેબલ નથી. એક્ઝિક્યુશન કઈ ડેટે થયું છે એ. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એટલે કેટલા અમાઉન્ટનું થયું છે એ બધી વસ્તુ. પછી અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફરથી માંડીને બધી ડિટેલ છે એ બધી આપણે જોવાનું હોય છે. નીચે જુઓ તો કેટલા બધાની સિગ્નેચર છે. પહેલાં શેર હોલ્ડરની આવશે, પછી નીચે આવશે ઇન્ટરનલ રેફરન્સ નંબર, સેકન્ડ લેવલ વેરીફાઈડ બાય, સિગ્નેચર વેરીફાઈડ બાય એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટર્ડ બાય. એ બધાના નેમ અને સિગ્નેચર એવી રીતનું આવે છે. લાસ્ટ 2 લાઈન જોઈએ તો પેજ નંબર 104માં એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્લીપ, બ્રોકર એટલે કે શેરખાન, બેંક એટલે કે એક્સિસ, બેમાંથી એક જ જગ્યાએ અકાઉન્ટ હોય, બેમાં એક સાથે અકાઉન્ટ ઓપન થાય નહીં. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન વિલ પરચેસ ઓર સેલ ધ શેર્સ. આમાં જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે સ્લીપમાં એ પ્રમાણે એ ઓર્ડર એક્ઝિક્યુશન કરશે. તમે પરચેસ માટેનું આપ્યું હશે તો એ પરચેસ કરશે. તમે સેલ માટેનું આપ્યું હશે તો એ તમારા નામ ઉપરથી ને શેર સેલ કરી દેશે. પરચેસિંગ ઓર સેલિંગ પ્રોસેસ ઇઝ ડન ઓનલાઈન ઓન કોમ્પ્યુટર. તમે બધાએ જો જોયા હોય તો ભાવનગરમાં પણ એની કેટલી બધી ઓફિસીસ છે. ત્યાં આગળ એક PC હોય, લાઈનમાં બધા શેરના નામ લખ્યા હોય અને બધામાં બ્લુ, રેડ, ગ્રીન એવા બધા પટ્ટા પડતા હોય. એના બેઝ ઉપર તમે સિક્યોરિટીના નેમ ઉપરથી ને એક્ઝિક્યુશન કરી શકો છો. જે ઓપરેટર PC ઉપર બેઠો એને જ ખબર છે કઈ રીતના કરવાનું છે. F2 પ્રેસ કરવાનું છે કે F4 પ્રેસ કરવાનું છે અને કઈ રીતના પરચેસ સેલ કરવાનું છે. આમાં જે ઇન્ફોર્મેશન હોય એ પ્રમાણે ઇન્ફોર્મેશન એમાં ફિલઅપ કરતો જાય અને તમારું સેલ અથવા તો પરચેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ કરે છે. પણ જે લોકો ન્યૂ છે માર્કેટમાં અને જે લોકોને બ્રોકર સાથે એટલા બધા સારા કહીએ ને કે જેને બેસ્ટ રિલેશન ના હોય એમની પાસે કમ્પલસરી સ્લીપ છે એ બ્રોકર ફિલઅપ કરીને મગાવે છે. બાકી અધરવાઇઝ નોર્મલ હવે જે બધા ઇન્વેસ્ટર હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ માય ફાધર, હી ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ સિન્સ 1990 એટલે ઓલમોસ્ટ એ 30 વર્ષથી ઇન્વેસ્ટર છે અને એક જ બ્રોકર સાથે વર્ક કર્યું છે. તો હવે એમને ખાલી કોલ કરીને ઇન્ફોર્મ કરી દેવાનું રહે અને ઓલો સેલ પરચેસના ઓર્ડર છે એ એક્ઝિક્યુટ કરી દે છે. એના માટે આ સ્લીપવાળી પ્રોસિજર છે એ ફોલો નથી થતી, એવું મેં જોયું છે. નેક્સ્ટ પેજમાં જોશું, પેજ નંબર 105. A person who wants to purchase share has to pay the prices of the share and stamp duty along with brokerage. હવે આ પોઈન્ટ આવ્યો એ હું તમને સમજાવું તો મેં 10 શેર્સ 100 ઈચના પરચેસ કર્યા. એટલે સૌથી પહેલા મારે 1000 રૂપીઝ એઝ એ નોર્મલ પ્લસ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એ શું છે તો કે ગવર્મેન્ટનો પાર્ટ છે. ગવર્મેન્ટ એવું કીધું કે ભાઈ 1% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લેવાની એટલે 101 થાય તો અહીંયા આગળ 10 રૂપીઝ થઈ. પ્લસ આવ્યું બ્રોકરેજ. જે બ્રોકર મારી માટે થઈને આટલી બધી મહેનત કરે એને ડિસાઈડ કર્યું કે આપણે 50 પૈસા લેવાના એટલે 100 એ 50 પૈસા તો 1000 એ 5 રૂપીઝ. તો ટોટલ મારે પેમેન્ટ 1015 રૂપીઝનું કરવાનું રહેશે. આઈ હોપ ત્યાં સુધીનું બોર્ડ આવતું હશે. ન આવતું હોય તો સમજો 10 શેર્સ ઇન્ટુ 100 એટલે કે 1000 રૂપીઝ. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે એ 1% છે એટલે 10 રૂપીઝ અને બ્રોકરેજ છે એ 0.5% છે એટલે 5 રૂપીઝ. એવી રીતના મારે 1500 રૂપીઝ પે કરવાના છે. હવે ફરી વખત સમજો
person who wants to purchase share, હું શેર પરચેસ કરવા માંગુ છું 10 shares of 100 each, has to pay the price of the share, આ price of the share છે 1000 rupees, and stamp duty 10 rupees stamp duty છે, and along with the brokerage 5 rupees છે brokerage છે. The total amount of purchase is debited from his account and purchased shares are credited into his account. Shares are increased in shareholders account. હવે આ 1015 રૂપીસ છે એ મારા બેંકમાંથી શું થશે? ડેબિટ. અને આ 10 શેર્સ છે એ મારા ડીમેટમાં શું થશે? ક્રેડિટ. એટલે જોવો ને તો બેંક ડેબિટ ટુ ડીમેટ, બેંકમાંથી ડેબિટ થાય 1015 રૂપીસ, એની સામે ડીમેટ અકાઉન્ટમાં આટલા શેર શું થઈ જશે? ક્રેડિટ. એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ પરચેસ છે 1050. એ જો ડાયરેક્ટ મેં બેંકમાં મેન્ડેટ આપ્યું હશે ને તો સીધા જ, નહીં તો મારે એમને ચેક આપી દેવાનો, એ ચેકથી ને ડેબિટ કરી દેશે. બરાબર છે? એટલે એવી રીતના પણ થાય છે. અને જો ટૂંકમાં જે શેર હોય છે એ મારા અકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ થાય છે. શેર્સ આર ઇન્ક્રીઝડ ઇન શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, એટલે કે શેર હોલ્ડરના અકાઉન્ટમાં એટલા શેર છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સિમિલરલી ઇફ shareholder sell his shares, the amount of the sale after deducting brokerage tax and other charges is deposited to his bank account and the shares sold are debited to his demat account. આ પરચેસ હતી. હવે સમજો તો મેં સેલ કર્યું તો 1000 ના શેર સેલ કર્યા એટલે 1000 લેવાના હતા, -10 રૂપીસ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને -5 રૂપીસ બ્રોકરેજ થઈ અને ટોટલ મારે 985 રૂપીસ છે એ મારા બેંકમાં શું થશે? ક્રેડિટ. અને સામે મારા શેર છે એ ડીમેટમાંથી ને શું થઈ જશે? ડેબિટ. ડીમેટ ડેબિટ, બેંક ક્રેડિટ. આ શું હતું? આ સેલ એગ્રીમેન્ટ છે. આની પહેલા જે જોયો તો એ શું હતો? એ પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ છે. સિમિલરલી ઇફ શેર હોલ્ડર સેલ્સ હિઝ શેર્સ, જો એ પોતાના શેર સેલ કરે છે, ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ સેલ, હવે જે અમાઉન્ટ ઓફ ધ સેલ કેટલી આવી? 1000, ડિડક્ટિંગ brokerage 5, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એટલે કે એ જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હતી એ, એન્ડ અધર ચાર્જીસ ડિબેટ કરી અને બાકીની અમાઉન્ટ છે એ ડિપોઝિટ કરી દેવામાં આવે છે, એટલે કે બેંકમાં ક્રેડિટ થાય છે, અને શેર છે એ એના એકાઉન્ટમાંથી ને ડેબિટ થાય છે. શેર્સ આર ડિક્રીઝડ ઇન હિઝ અકાઉન્ટ. પહેલાના કેસમાં શું હતું? શેર્સ ઇન્ક્રીઝડ ઇન હિઝ અકાઉન્ટ. હવેના કેસમાં શું છે? શેર ડિક્રીઝડ. Thus shares are credited or debited to a person's demat account. એટલે આવી રીતના આપણા ડીમેટ અકાઉન્ટમાંથી ને શેર ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ થાય. નેક્સ્ટ પેરા, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નોટ, આપણે સમજવું જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નોટ ધેટ when shares are purchased or sold in this way, the company has no control over it. ઘણા બધાને એવું લાગતું હોય કે શેર બજારમાં પર્ટિક્યુલર કંપનીના શેર ચલાવવા કે ન ચલાવવા, વેચવા કે ન વેચવા, કે પછી કયા શેરની પ્રાઇસ કેટલી રહેશે એ નક્કી કંપની પોતે કરતી હોય તો એ ખોટું છે. એવો કોઈ જાતનો કંપનીનો કંટ્રોલ હોતો નથી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નોટ ધેટ when shares are purchased or sold in this way, the company has no control over it. કંપનીને એના ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી. કંપની has nothing to do with it. એકવાર એને શેર અલોટ કરી દીધા પછી કંપનીનું પૂરું, એના 0% કંટ્રોલ હોય છે, કોઈ કંટ્રોલ કરી શકતું નથી. The whole procedure is done by the institutions which functions as an agent of NSDL or CDSL. આ આખી પ્રોસેસ છે ને આમ ઇનવિઝિબલ છે. જેટલા અલગ અલગ ટર્મિનલમાંથી ને સેલ પરચેસના ટ્રાન્ઝેક્શન નખાતા જાય છે, ઘણા બધાએ સેલ કરવા મૂક્યા હશે, ઘણા બધાએ પરચેસ કરવા મૂક્યા હશે, તો એમના ઇન્ટરેક્શનથી એ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન થાય અને એવી રીતના ચાલે. પણ આ બધી પ્રોસેસ છે, કઈ કંપનીના સેલ ક્યારે શેર કરવા ને ક્યારે પરચેસ કરવા એ કસ્ટમર પોતે ડિસાઇડ કરે છે, અને NSDL અને CDSLના જે એજન્ટ હોય એમના થ્રુ ડાયરેક્ટલી થાય છે. એમાં કંપની ક્યાંય કરતાં ક્યાંય ઇન્વોલ્વ થતી નથી.
ધ કંપની કેન ઓનલી ઓબ્ઝર્વ, ખાલી જોઈ શકે છે, ઇટ્સ ન્યૂ કમર શેર હોલ્ડર્સ એન્ડ આઉટગોઈંગ શેર હોલ્ડર્સ ઓન ધ વેબ પેજ. તમને ખાલી વેબ પેજ ઉપર એટલી ખબર પડે કે કેટલા ન્યૂ કમર શેર હોલ્ડર છે અને કેટલા છે કે જે જૂના હતા એ લોકોએ રજા લીધી છે. એટલે આવી રીતના આપણે જે પ્રોસિજર છે એ ટ્રાન્સફર ઓફ ડીમટીરિયલાઇઝ શેર્સ છે એ અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ કરીએ, જેમાં મેં તમને સમજાવ્યું કે આ ડિપોઝિટ સ્લીપથી ને તમે ક્રેડિટ પરચેસ કરી શકો છો અથવા તો સેલ કરી શકો છો. એની કઈ રીતના આખી પ્રોસિજર થાય એ આપણે વિથ એક્ઝામ્પલ જોઈ. પેજ નંબર 105 ઉપર જે પોઈન્ટ નંબર 2.5 છે, ડ્યુટીઝ ઓફ ધ સેક્રેટરી ફોર શેર ટ્રાન્સફર, એ આ વર્ષે કોર્સમાં નથી, એટલા માટે થઈને એને અત્યાર પૂરતી આપણે ડિડક્ટ કરશું. અને પેજ નંબર 2.6 પેજ નંબર 106 ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર, દેટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ઓફ શેર અંડર ધ ઓપરેશન ઓફ લો, કમ્પલસરી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર છે, ત્યાંથી ને હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. Sorry for interruption. Now let us start on page number 106, that is transmission of share or transfer of share under the operation of law or compulsory transfer of share. એટલે કે અહીંયા આગળ હવે આપણે જે ટૂંકમાં ટ્રાન્સફર વાળો, કેમ કે આપણું ચેપ્ટરનું નામ છે ટ્રાન્સફર એન્ડ ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર, તો એમાં જે ટ્રાન્સફર વાળો પોર્શન છે એ અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, જેની અંદર આપણે કેટલા ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા તો સૌથી પહેલા એ જોઈ લઈએ. આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ઇન્ટ્રોડક્શન, મિનિંગ ઓફ શેર ટ્રાન્સફર એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ શેર ટ્રાન્સફર. આ આપણે લીધું હતું અહીંયા સુધીનું સેશન નંબર 1 અને ઓવરઓલ સેશન નંબર 12. પછી પ્રોવિઝન્સ રિગાર્ડિંગ ટ્રાન્સફર ઓફ શેર્સ અત્યારે એક્ઝામમાં નથી એટલે સ્કીપ કર્યું. દેન વી સ્ટાર્ટેડ પ્રોસિજર ઓફ ફિઝિકલ શેર ટ્રાન્સફર, દેટ વોઝ ઇન લેક્ચર નંબર 2 એન્ડ ઓવરઓલ લેક્ચર નંબર 13, જેની અંદર આપણે પ્રોસિજર ઓફ ફિઝિકલ શેર ટ્રાન્સફર એમાં ફૂલ એટલે કે ટોટલ અને પાર્શિયલ શેર ટ્રાન્સફર જોયું. આજના સેશનમાં એટલે કે 2.4.2 ટ્રાન્સફર ઓફ ડીમટીરિયલાઇઝ્ડ શેરની અંદર આપણે શેર સ્લીપ અને એના રિલેટેડ ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા. એ પછી ડ્યુટીઝ ઓફ ધ સેક્રેટરી ફોર શેર ટ્રાન્સફર છે એ અગેન કોર્સમાં નથી, એટલા માટે એને પણ આપણે અત્યાર સુધી શું કર્યું છે, સ્કીપ. આ બધા પોઈન્ટ કન્સિડર કરતા હવે નેક્સ્ટ પેજ નંબર 106 માં પોઈન્ટ નંબર 2.6 ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર. હવે જે ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર છે એ શું કહે છે તો કે ટ્રાન્સફર અંડર ધ ઓપરેશન ઓફ લો. એટલે કે કોઈ પણ જાતના લો ના લીધે થઈને ટ્રાન્સફર અંડર ધ ઓપરેશન ઓફ લો, એટલે કે કોઈ પણ લો ઓર જેને આપણે કહીએ કમ્પલસરી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર, કે જે રૂલ રેગ્યુલેશનથી ને આપણે કમ્પલસરીલી જે શેર ટ્રાન્સફર કરવા જ પડે એને ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર કહેવાય. હવે સૌથી પહેલાં આપણે એનું મિનિંગ અને સર્કમસ્ટન્સીસ સમજીએ, એટલે પછી આપણને આગળ શું પ્રોસિજર છે એ ખબર પડે. સૌથી પહેલાં વેન ધ ઓનરશિપ ઓફ શેર ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ compulsorily,
એટલા માટે થઈને તો આને કમ્પલસરી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર કીધું. અત્યાર સુધી જે આપણે ટ્રાન્સફર ઓફ શેર જોયું એ વોલેન્ટરીલી હતું, કે જેની અંદર શેર હોલ્ડર છે પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાની મરજીથી પોતાના શેર છે એ અનધર પર્સનને ટ્રાન્સફર એટલે કે સેલ કરતો હતો. જ્યારે અહીંયા આગળ when the ownership of share is transferred compulsorily under any law, કોઈ પણ લો એવો બનાવવામાં આવે છે કે જેની અંદર એ કમ્પલસરીલી ટ્રાન્સફર થાય, then such a transfer is known as transmission of share or compulsory transfer of share. એટલે કે અંડર એની લો કોઈ પણ જાતનું એવું પણ હોય કે કોર્ટથી ઓર્ડર મળે, અથવા તો ઓરિજિનલ શેર હોલ્ડરની ડેથ થઈ હોય, અથવા તો કોઈ પણ જાતનું અંદરો અંદર એકાબીજા સાથે એવા કોઈ ડિસ્પ્યુટ્સ ઊભા થયા હોય અને એના લીધે થઈને થાય છે, તો એ બધાને કમ્પલસરી નેચરનું ટ્રાન્સફર કહેવાય છે અને કમ્પલસરીલી ટ્રાન્સમિશન કરવાનું હોય છે. નાવ નેક્સ્ટ વન ઇઝ 2.6.1, that is meaning. When the title in shares of a person is automatically transferred, it is called transmission of share. પહેલો જ બેઝિક ડિફરન્સ જોઈએ તો ટ્રાન્સફર ઓફ શેરની અંદર જે શેર હોલ્ડર હતો, જે શેર ઓનર હતો, એ પોતાના વિલિંગનેસલી એટલે કે પોતાની ઈચ્છાથી પોતાના શેર છે એ અનધર પર્સનને ટ્રાન્સફર કરતો હતો. પણ અહીંયા આગળ શું છે? વેન ધ ટાઇટલ ઇન શેર્સ ઓફ અ પર્સન, ટાઇટલ ઇન શેર્સ ઓફ એટલે કે ઓનરશિપ છે, ઇઝ ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્સફર્ડ, એ ઓટોમેટિકલી બીજી વ્યક્તિના નામે ટ્રાન્સફર થઈ જાય. પહેલાંમાં આપણે શું કરતા હતા? ટ્રાન્સફર ફોર્મ અટેચ કરતા હતા, જેમાં બાયર અને સેલરની બધી ઇન્ફોર્મેશન લખતા હતા, બંનેની સિગ્નેચર લેતા હતા અને મોકલતા હતા. આમાં કોઈ પ્રોસિજર નથી. હા, આને રિલેટેડ જે પ્રોસિજર છે એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરશું, ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું કે શું છે એની અંદર. પણ મિનિંગ એવું કહે છે કે વેન ધ ટાઇટલ ઇન શેર્સ ઓફ અ પર્સન એટલે કે કોઈની ઓનરશિપ છે ઇઝ ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્સફર્ડ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર્સ. એ જ્યારે ઓટોમેટિકલી બીજા પર્સનના નામે ટ્રાન્સફર થઈ જાય ત્યારે એને ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર્સ કહેવાય. શેર્સ આર ટુ બી ટ્રાન્સફર્ડ અંડર ધ ઓપરેશન ઓફ લો when the shareholders is declared to be of unsound mind or declared to be insolvent or in the case of his death. Basically જે 3 circumstances અહીંયા આગળ મેન્શન થયા છે, એ 3 circumstances એવા છે કે જે કોન્ટ્રાક્ટ માટેની પણ ઇનકેપેબિલિટી બતાવે છે. ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટની અંદર કયા કયા એવા પર્સન્સ છે કે જે લોકો કોન્ટ્રાક્ટ ન કરી શકે, એના જો રૂલ્સ તમે જોશો તો સેમ રૂલ્સ છે કે જે ત્યાં પણ એપ્લિકેબલ થાય છે. શેર્સ આર ટુ બી ટ્રાન્સફર્ડ અંડર ધ ઓપરેશન ઓફ લો. પેલું વોલેન્ટરી છે, આ કમ્પલસરી છે. ગુજરાતીમાં કહીએ ને તો આને કહેવાય ફરજિયાત શેર ફેરબદલી, કે તમારે કમ્પલસરીલી તમારા નામના જે શેર હોય, તમારી જે ઓનરશિપ છે એ ઓનરશિપ અથવા તો એ ટાઇટલ ઓફ શેર છે એ બીજા વ્યક્તિના નામે કમ્પલસરીલી ટ્રાન્સફર કરવી પડે છે. એટલે કે વેન ધ ટાઇટલ ઇન શેર ઇઝ ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્સફર્ડ એન્ડ અંડર ધ ઓપરેશન ઓફ લો વેન ધ શેર હોલ્ડર ઇઝ ડિક્લેર્ડ ટુ બી. હવે મિનિંગની અંદર સૌથી પહેલા આપણે મિનિંગના તે 3 સર્કમસ્ટન્સીસ છે ને જોઈ લઈએ, પછી જે નીચે ડિટેલમાં સર્કમસ્ટન્સીસ આપ્યા છે એની વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા ક્યારે કમ્પલસરી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર થશે? તો કે બાય ધ ઓપરેશન ઓફ લો. કોઈ પણ કાયદો હોય એ કાયદાની અંદર પછી એ કોર્ટનો ઓર્ડર કેમ ના હોય, કે પછી કોઈ પણ બીજા આપણે એવી રીતના સર્કમસ્ટન્સીસ હોય, પણ સમજો કે આજે કોઈ એક પર્સનના નામના શેર છે એ બીજા નામે ક્યારે ટ્રાન્સફર થશે? તો કે સૌથી પહેલા એ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ. અનસાઉન્ડ માઇન્ડ એટલે કે ઇન્સેન છે. ઇન્સેન એટલે કે પાગલ છે, જે પોતાનો મગજ પરનો કંટ્રોલ ખોઈ બેઠો છે
અને એને ખબર નથી પડતી કે સારું શું છે અને ખરાબ શું છે, અને એવી રીતના જે ઇન્સેન પર્સન છે એને એના શેર હોય એ કમ્પલસરીલી બીજી વ્યક્તિના નામે ટ્રાન્સફર થઈ જશે. એટલે કે અનસાઉન્ડ માઇન્ડ, જેને આપણે મેન્ટલ પણ કહીએ છીએ, એકચ્યુઅલમાં એને મેન્ટલ ઇનએબિલિટી કહેવાય, પણ આપણે કાઠિયાવાડીમાં એને મેન્ટલ કહીએ એટલે કે ગાંડો કહીએ છીએ. પછી અનસાઉન્ડ માઇન્ડ, પછી ઇન્સોલ્વન્ટ, જે વ્યક્તિની અસેટ્સ કરતાં લાયબિલિટી વધી ગઈ છે, એટલે કે એની લાયબિલિટી અસેટ્સ કરતાં વધારે હોવાથી ને એને કોર્ટની અંદર એવી એપ્લિકેશન કરી છે કે પ્લીઝ મને ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર કરો. એટલે કોર્ટ શું કરશે, તો સૌથી પહેલાં એ પર્સનની લાયબિલિટીઝ ચેક કરશે અને પછી એની જેટલી અસેટ્સ છે એ બધી અસેટ સીલ કરશે અને એના પરથી એક રિસીવર અપોઇન્ટ કરશે. એ જે રિસીવર કે જે હેન્ડલર છે એ પર્સનની બધી જ અસેટ્સનો ટોટલ મારશે અને ટોટલના બેઝ ઉપરથી ને ડિસાઇડ કરશે કે કેટલા કેટલા આપવાના છે. તો હવે સમજો કે એની જ્યારે બાકી બધી પ્રોપર્ટી છે એ જ્યારે સીલ કરી દેવામાં આવે, એ જ્યારે અટેચ કરી દેવામાં આવે, તો ઓબ્વિયસલી છે કે એની અંદર એના રિલેટેડ જેટલા પણ પોતાના કે પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સના નામના શેર હોલ્ડિંગ હશે એ કમ્પલસરીલી હવે કોર્ટના નામે ટ્રાન્સફર થાય. હું તમને શું કહું કે ડાયરેક્ટલી કોઈ પર્સનને નથી આપતા. સમજો હું તમને નોર્મલ સર્કમસ્ટન્સીસ સમજાવું તો તમારી અસેટ્સ અને લાયબિલિટી આમ બે છે. હવે સમજો કે તમારી અસેટ્સ છે 9 લાખ રૂપીસની અને લાયબિલિટી છે 10 લાખ રૂપીસની. તો હવે લાયબિલિટી 10 લાખ છે અને અસેટ્સ 9 લાખ છે, એટલે કોર્ટ એવો ઓર્ડર આપશે કે જેમને જેમને પણ કંપનીને 10 રૂપીસ આપ્યા છે ને એને 9 રૂપીસ પાછા મળશે. એટલે જેને 1 રૂપિયા આપ્યો હશે કંપનીને એને 90 પૈસા પાછા મળશે, જેને 100 રૂપીસ આપ્યા છે એને 90 રૂપીસ પાછા મળશે, જેને 1000 આપ્યા છે એને 900 મળશે, જેને 10,000 આપ્યા છે એને 9,000 મળશે. પણ આ બધું કરવાથી ને એ વ્યક્તિની અસેટ્સ તો બધી શું થઈ ગઈ, સેલ થઈ ગઈ. એ બધી અસેટ્સ તો સૌથી પહેલા કોર્ટ લઈ લે છે અને પછી કરે છે. એટલા માટે એને કેવો કહેવાય, ઇન્સોલ્વન્ટ. ગુજરાતીમાં કહેવાય નાદાર, શુદ્ધ તળપદા ભાષામાં કહીએ તો દેવાળીઓ, કે જેનું દેવું વધી ગયું છે. અને ત્રીજું છે કેસ ઓફ હિઝ ઓર હર ડેથ. મારા ફાધર 1990 થી સ્ટોક માર્કેટનું ડીલિંગ કરે છે, ડિલિવરી બેઝ, એટલે કે સ્પેક્યુલેશન, સટ્ટો નથી કરતા. તો એમાં મારા ગ્રાન્ડ મધરના નામનું જે અકાઉન્ટ હતું એ અકાઉન્ટમાં નોમિની મારું હતું. એટલે કે જ્યારે પણ એમનું ફોર્મ ફિલઅપ થયું હતું ત્યારે નોમિનીમાં મારું નામ હતું. તો જ્યારે મારા ગ્રાન્ડ મધરનો દેહાંત થયો, એટલે કે એમનું ડેથ થયું, એ પછીના થોડાક ડેઝની અંદર મેં NSDLની અંદર એપ્લિકેશન કરી વિથ ધ ડેથ સર્ટિફિકેટ ઓફ માય ગ્રાન્ડ મધર કે મારા ગ્રાન્ડ મધર છે એમનું ડેથ થઈ ગયું છે અને હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે એમના જેટલા પણ શેર છે એ મારામાં ટ્રાન્સફર કરી આપો. તો ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી નેચર ઓફ શેર ટ્રાન્સફર. એને ટ્રાન્સફર નહીં પણ ટ્રાન્સમિશન કહેવાશે કે જે શેર મારા નામે ટ્રાન્સફર થઈ ગયા. એટલે આપણે 3 સર્કમસ્ટન્સીસ જોયા. પહેલું છે અનસાઉન્ડ માઇન્ડ, એટલે કે ઇન્સેન થઈ જાય છે, કે જેને હવે પોતાની કોઈ થિંકિંગ કેપેસિટી નથી, પોતે કોઈ ડિસિઝન લઈ શકે એમ નથી, પોતાની મેન્ટલ એબિલિટી નથી, એવો મેન્ટલ પર્સન છે. સેકન્ડ ઇન્સોલ્વન્ટ, કે જેની અસેટ્સ છે એના કરતાં લાયબિલિટી વધી ગઈ છે, ઓર એલ્સ આપણે કહીએ કે લાયબિલિટી ઇઝ ગ્રેટર દેન અસેટ્સ એન્ડ he is not able to repay his debt at that time. His title of ownership is transferred to someone else and at the death of the person. Point number 2.6.2, that is the circumstances for transfer of share under the operation of law, we'll discuss on next lecture onwards. Today we discussed about that transfer of dematerialized shares and the meaning of transmission of share. Please write down both this topic once in your book and submit this homework within a stipulated time period. Circumstances and procedure of transmission of shares.
we'll discuss on next lecture onwards. And obviously last topic, that is the difference between share transfer and share transmission, we'll also try to complete on next session, so that we can complete this chapter within a stipulated time period. I hope you got and understood each and everything very clearly. Have a nice day. Thank you very much.